Hi students, how are you? I am your auditing practical miss. Now we are going to see the second chapter, classification of audit. So how the audit is classified? What are the types of auditing? Now we will see in the next chapter. See the first one, continuous audit, periodical audit, next interim audit, occasional audit, standard audit, balance sheet audit and past and vouch audit. So these are the types of auditing. Sometime it will ask in the 2-mark question also. So see this, it is a classification of audit. So 2-mark question, how they will ask, no, what are the different kinds of audit. So be clear. The first one we will see very brief. Continuous audit. What is the meaning of continuous audit? Continuous audit na enna? The continuous audit implies the detailed examination of all the transactions by the auditor continuously throughout the year. So at the end of the final period, the auditor check the correctness of the financial statement and submit a report without much loss of time. So the continuous audit, now what is the meaning? The name itself having, it is continuous process. So as an auditor, அவர் என்ன பண்ணுவார், எல்லா அக்கௌண்ட்ஸுமே கண்டினியூஸாக அவர் செக் பண்ணுவார். அது செக் பண்ணி எப்போ கொடுக்கணும்? அட் த எண்ட் ஆஃப் த ஃபினான்ஷியல் பீரியட், அந்த இயருடைய எண்டில் அவருடைய ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை பற்றிய ரிப்போர்ட்டை அவங்க சப்மிட் பண்ணணும். ஸோ இட் இஸ் கால்ட் த கண்டினியூஸ் ஆடிட். ஸோ வாட் ஆர் த ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்? The first one, it involves detailed examination of all the transaction by the auditor. So it is a detailed examination, it is a keyword. ஸோ ஒரு கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லும்போது அது எப்படி இருக்கும்? ஒரு டீடைல்டு எக்ஸாமினேஷனாக இருக்கும். The second one, the auditor visit the business concern at frequently. Frequently means what? அப்பப்போ, மேபி மந்த்லி ஆர் வீக்லி, வாட் எவர் மேபி. ஃப்ரீக்வெண்ட்னா தொடர்ச்சி என்ன செய்வாங்க, அந்த கம்பெனியை போய் விசிட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. The third point, the continuous audit is done simultaneously with the preparation of accounts. ஸோ இந்த கண்டினியூஸ் ஆடிட் எப்படின்னா, இதுக்குன்னு தனியாக டைம் எடுத்து செய்ய மாட்டாங்க. சைமல்டைன்ஸ்லின்னு என்ன அர்த்தம்? சேம் டைம். அதே நேரத்தில் அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுற டைம்லேயே என்ன பண்ணுவாங்க, கண்டினியூஸாக ஆடிட்டும் அவங்க பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. த ஃபோர்த் பாயிண்ட், த ஆடிட்டர் இஸ் constantly engaged in checking the accuracy of the accounts during the whole accounting period. அவர் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் என்ன பண்ணுவார்னா, அந்த அக்கௌண்டிங் பீரியடுக்குள்ளே அந்த அக்கௌண்ட்ஸை பற்றிய ஃபுல் டீட்டெயில்ஸும், அதாவது வீக்லி ஒன்ஸ் ஆர் மந்த்லி ஒன்ஸ் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த வவுச்சர் செக்ஸ் எல்லாத்தையுமே வச்சு செக் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. The fifth one, at the end of the financial period, the auditor check the correctness of the financial statements and submit report. ஸோ ஃபைனலாக என்ன பண்ணுவாங்க, ஆடிட் ஃபுல்லாக செக் பண்ணிவிட்டு, அந்த ஆடிட்டர் எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக அவருடைய ஸ்டேட்மெண்ட்டை கம்பெனிக்கு சப்மிட் பண்ணுவாங்க. த ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து என்னது, கண்டினியூஸாக இருக்கும் செக்கிங். அதே நேரத்தில் அது எப்போ வேணுமா இருக்கலாம், ஃப்ரீக்வெண்ட்லின்னு அர்த்தம், வீக்லியோ மந்த்லியோ. அட் த மீன் டைம் தேர்ட் ஒன் வந்து சைமல்டைன்ஸ்லின்னு அர்த்தம், சேம் டைம் அக்கௌண்ட்ஸ் போடும்போது என்ன பண்ணுவாங்க, சைமல்டைன்ஸ்லாம் வந்து ஆடிட்டர் வந்து ஆடிட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ ஹோல் இயரும் அவங்க வந்து கரெக்டான டியூரேஷனில் ஆடிட் பண்ணுவாங்க. அதை பற்றிய ரிப்போர்ட்டை ஃபைனலாக இயர் எண்டில் சப்மிட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இட் இஸ் கால் த கண்டினியூஸ் ஆடிட். தீஸ் ஆர் த ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் continuous audit. Advantages. What are the advantages of continuous audit? The first point, easy detection of errors and frauds. Very easy to locate the error and frauds. The next one, quick presentation of accounts. Then proper planning, moral check on the employees, detailed examination, preparation of interim account, then valuable suggestions. So now we will see the detail. Easy detection of frauds and error. So easy என்ன செஞ்சிடலாம், டிடெக்ட் மீன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது. ஸோ ஆடிட் கேன் டிஸ்கவர் எரர் அண்ட் ஃப்ராட் ஈஸிலி அண்ட் குவிக்லி, சீக்கிரம் கண்டுபிடிக்க முடியும். தென் குவிக் ப்ரெசன்டேஷன் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ். Since the accounts are checked throughout the year, it is possible to present the audited accounts to the shareholders soon after the close of the financial year. எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் என்ன செய்ய முடியும், ஆடிட் ரிப்போர்ட் தர முடியும். காரணம் என்னென்னா, சைமல்டைன்ஸாக அக்கௌண்ட்ஸ் போடும்போது என்ன பண்ணுவாங்க, ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக அவங்க ஆடிட்டும் பண்ணுறதால சீக்கிரமாக அவங்களுடைய ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். த தேர்ட் ஒன், ப்ராப்பர் பிளானிங். Third one,
proper planning. The auditor make the clerk alert in maintaining day-to-day accounts. It also enable the auditor is timely completion of the audit work. ஸோ டே டு டே அவங்க என்ன செய்கிறாங்க, ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வந்து அக்கௌண்ட்ஸை ஆடிட் பண்ணுறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த கிளர்க் என்ன ஆயிடாரு, அலர்ட் ஆயிடாரு. ஏன்னா எந்த நேரம் வந்து ஆடிட்டர் வருவாங்க அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ அவங்களுடைய ஒர்க் வந்து ப்ராப்பராக அவங்க பிளான் அவுட் பண்ணிடுறாங்க. The next one, moral check of the employees. As the auditor pays surprise visit to the business in continuously for the audit, it has a considerable moral check on the clerk as they are not aware when the auditor come. அதாவது அவங்களே செக் பண்ணிக்கிறது, அவங்களுக்கே தெரியாது எப்போ விசிட் பண்ணுவாங்கன்னு. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களே என்ன பண்ணிடுறாங்க, பர்ஃபெக்டாக அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் போடுறதுக்கு, கணக்கை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 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 விதமான ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு திங்ஸாக இருக்குது எது, இந்த ஆடிட்டிங். தென் detail examination. As the auditor visit his client at regular interval throughout the year, so the detail checking is possible. So detail checking என்ன அர்த்தம், தொடர்ந்து கண்டினியூஸாக வந்து அவங்க அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே அவங்க பார்த்து ஆடிட் பண்ணுறதால எல்லா அக்கௌண்ட்ஸும் எப்படி இருக்குது, ப்ராப்பராக இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் அதிகம். தென் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் interim accounts. The continuous audit help in quick presentation of interim accounts. It helped the board of directors to declare interim dividend. So டே டு டே அவங்க அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுறத ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வந்து ஒரு ஆடிட்டர் செக் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது அட் ப்ரெசன்ட் ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் என்னங்கிறது ஆஸ் எ பிஸ்னஸ் மேனுக்கு அவங்க ப்ரொசீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. ஸோ கண்டிப்பாக பிஸ்னஸோடைய ப்ராஃபிட் லெவல் என்னன்னு தெரியும் போது அவங்களுடைய டிவிடெண்டோ இன்கமோ வாட் எவர் மேபி டிக்ளேர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பிஸ்னஸ் கன்சர்னுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. த நெக்ஸ்ட் ஒன், வேல்யூபிள் சஜஷன்ஸ் ஆல்சோ. த ரெகுலர் விசிட் ஆஃப் த ஆடிட்டர் ஹெல்ப் த ஆடிட்டர் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் the technical issue of business. So the auditor to make suggestion for the improvement of the business, because the auditor is treated like one of the worker. ஸோ அவர் கண்டினியூஸாக விசிட் பண்ணும்போது அவர் அந்த பிஸ்னஸில் ஒன் ஆஃப் த ஒரு பர்சனாக மாறும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய டிஃபிகல்ட்டிஸ் என்ன ஏதுங்கிறத அவங்க வந்து பிஸ்னஸ் கன்சர்னுக்கு சொல்கிறதுக்கு சான்சஸ் அதிகம். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க சஜஷன் சொல்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பாகவும் அமையுது. ஸோ தீஸ் ஆர் த அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் கண்டினியூஸ் ஆடிட். இது ஒரு 3 மார்க் கொஸ்டின். வாட் ஆர் த அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் கண்டினியூஸ் ஆடிட்? Disadvantages. What are the disadvantages of continuous audit? The first one, possibility of alteration, dislocation of client work, no continuity in work, creation of unhealthy relationship, at last expensive. The first point, possibility of alteration. So records and figures in the books of accounts which have already been checked by the auditor may be alterate after the audit is over. ஸோ இது என்ன அர்த்தம்னா, ஒரு வாட்டி வந்து புக்ஸ் எல்லாம் செக் பண்ணதுக்கு அப்புறமா கூட என்ன செய்யலாம், அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் திருத்தி எழுதுறதுக்கு நமக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஆஸ் ஏ அக்கௌண்டன்ட் ஒரு ஆடிட்டர் வந்து செக் பண்ணதுக்கு அப்புறமா செக்டு பை த ஆடிட்டர் நேம் போட்டதுக்கு அப்புறம் கூட என்ன செய்யலாம், அதை திருத்தி எழுதுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. செகண்ட் ஒன், டிஸ்லொகேஷன் ஆஃப் கிளைண்ட் ஒர்க். தட் இஸ் த ஃப்ரீக்வெண்ட் விசிட் மேட் பை த ஆடிட்டர் may dislocate the work of his client. அதாவது ஒரு இன்கன்வீனியன்ட்டை வந்து கொண்டு வர்றது. தொடர்ந்து எப்போ பார்த்தாலும் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணிகிட்டே இருந்தால், ஒரு ஒர்க் பண்ணும்போது டிஸ்டர்ப் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் அது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு கன்வீனியண்ட்டாக அவங்க ஒரு ஃபீல் பண்ண மாட்டாங்க. அக்கௌண்டன்ட் வந்து ஒரு கன்வீனியண்ட்டாக ஃபீல் பண்ண மாட்டாங்க. இட் மே பி டிஸ்லோகேட் த கிளைண்ட் ஒர்க். த தேர்ட் ஒன், no continuity in work. The auditor conduct audit work at interval, so he lost continuity and failed to seek clarification of the queries arise in the previous visit. ஸோ இப்போ கண்டினியூஸாக விசிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது ஒரு ஒர்க்கில் கண்டினியூட்டி இருக்காது. அது ஒரு ஆடிட்டர் வந்து தொடர்ந்து வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து ஆடிட்டர் கேட்குற இன்ஃபர்மேஷனை கொடுப்பாங்களா இல்லை அக்கௌண்ட்ஸை பார்ப்பாங்களா? ஸோ அது வந்து ஒரு கண்டினியூட்டியாக இருக்காது. மிஸ்டேக்ஸ் வரதுக்கு சான்சஸ் அதிகம். Creation of unhealthy relationship. The frequent visit of the auditor may establish unhealthy relationship between him and the clerk. ஸோ தொடர்ந்து ஒருத்தவங்க ஒர்க் பண்ணும்போது இந்த ஒர்க் கரெக்டு, இது தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஸ்கிரைப் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது
அதை அவங்க கிரிட்டிசைஸ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப் என்ன ஆயிரும், மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரதுக்கு சான்சஸ் அதிகம். அட் த மீன் டைம் இட் இஸ் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ். இட் இஸ் அ வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் ஃபார்ம் ஆஃப் ஆடிட். ஸோ இட் இஸ் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ். So that's all students, today class. So today we learn about types of audit. What are the types of audit? We are clearly discuss about continuous audit. That is, what is the meaning of continuous audit? What are the advantages and disadvantages? So that's all. We will meet on next video. Okay. Thank you students.